हर ही ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम श्री भद्रकाली समेत वीरभद्र स्वामिनि नमो नमः मातृ पितृभ्यो नमः आचार्य अतिथिभ्यो नमः श्रीमाता ललिता त्रिपुर सुंदरये नमो नमः हाटकेश्वर स्तोत्रम ओम नमोस्तु सर्वशंभो त्रिनेत्रा चारुगात्रा त्रैलोक्यनादा उमापते दक्ष यज्ञ विध्वंसकारक कामांगनाशन घोर पाप प्रणाशन महापुरुष महोग्रमूर्ते सर्वसत्वक्षयंकर शुभंकर महेश्वर त्रिशूलधर स्मरारे गुहदामान् दिग्वासः महाचंद्रशेखर जटाधर कपालमाला विभूषित शरीर वामचक्षु क्षुभित देवा प्रजादक्षावगक्ष्णोः क्षयंकर भीमसेनानाद पशुपते कामांगदहिन् चत्वरवासिन् शिव महादेव ईशाना शंकर भीमा भव वृषध्वज कलव प्रौढ महानटेश्वर भूतिरथ अमुक्तिक रुद्र रौद्रेश्वर स्थानो एकलिंग कालिंदी प्रिय श्रीकंठ नीलकंठ अपराजिता रिपुभयंकर संतोषपते वामदेव अघोरा तत्पुरुष महाघोरा अघोरमूर्ते शांत सरस्वती कांत सहस्रमूर्ते महोद्भव विभो कालाग्निरुद्र रौद्र हरा महिधरा प्रिया सर्वतीर्थादिवास हंस कामेश्वर केदार अधिपते परिपूर्णा मुचुकुंद मधुनिवास कृपाणपाणे भयंकर विद्याराजा सोमराजा कामराजा महीधर राजकन्या हृदब्जवसते समुद्रासयिन् गयामुख गोकर्ण ब्रह्मयाने सहस्रवक्त्राक्षी चरणा हटकेश्वरा नमस्ते 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 नमः इति श्री वामन पुराणे हटकेश्वर स्तुति संपूर्णम् हाटकेश्वर स्तोत्रम ओम नमोस्तु सर्वशंभो त्रिनेत्रा चारुगात्रा त्रैलोक्यनादा उमापते दक्ष यज्ञ विध्वंसकारक कामांगनाशन घोर पाप प्रणाशन महापुरुष महोग्रमूर्ते सर्वसत्वक्षयंकर शुभंकर महेश्वर त्रिशूलधर स्मरारे गुहदामान् दिग्वासः महाचंद्रशेखर जटाधर कपालमाला विभूषित शरीर वामचक्षु क्षुभित देवा प्रजादक्षावगक्ष्णोः क्षयंकर भीमसेनानाद पशुपते कामांगदहिन् चत्वरवासिन् शिव महादेव ईशाना शंकर भीमा भव वृषध्वज कलव प्रौढ महानटेश्वर भूतिरथ अमुक्तिक रुद्र रौद्रेश्वर स्थानो एकलिंग कालिंदी प्रिय श्रीकंठ नीलकंठ अपराजिता रिपुभयंकर संतोषपते वामदेव अघोरा तत्पुरुष महाघोरा अघोरमूर्ते शांत सरस्वती कांत सहस्रमूर्ते महोद्भव विभो कालाग्निरुद्र रौद्र हरा महिधरा प्रिया सर्वतीर्थादिवास हंस कामेश्वर केदार अधिपते परिपूर्णा मुचुकुंद मधुनिवास कृपाणपाणे भयंकर विद्याराजा सोमराजा कामराजा महीधर राजकन्या हृदब्जवसते समुद्रासयिन् गयामुख गोकर्ण ब्रह्मयाने सहस्रवक्त्राक्षी चरणा हटकेश्वरा नमस्ते 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 नमः इति श्री वामन पुराणे हटकेश्वर स्तुति संपूर्णम् हाटकेश्वर स्तोत्रम ओम नमोस्तु सर्वशंभो त्रिनेत्रा चारुगात्रा त्रैलोक्यनादा उमापते दक्ष यज्ञ विध्वंसकारक कामांगनाशन घोर पाप प्रणाशन महापुरुष महोग्रमूर्ते सर्वसत्वक्षयंकर शुभंकर महेश्वर त्रिशूलधर स्मरारे गुहदामान् दिग्वासः महाचंद्रशेखर जटाधर कपालमाला
విభూషిత శరీర వామచక్షు క్షుభిత దేవా ప్రజాదక్షావగక్ష్ణో క్షయంకర భీమసేనానాద పశుపతే కామాంగదహిన్ చత్వరవాసిన్ శివ మహాదేవ ఈశానా శంకర భీమా భవ వృషధ్వజ కలవ ప్రౌఢ మహానటేశ్వర భూతిరత అముక్తిక రుద్ర రౌద్రేశ్వర స్థానో ఏకలింగ కాళింది ప్రియ శ్రీకంఠ నీలకంఠ అపరాజిత రిపు భయంకర సంతోషపతే వామదేవ అఘోర తత్పురుష మహాఘోర అఘోరమూర్తే శాంత సరస్వతీ కాంత సహస్రమూర్తే మహోద్భవ విభో కాళాగ్నిరుద్ర రౌద్ర హర మహిధర ప్రియ సర్వతీర్థాదివాస హంస కామేశ్వర కేదార అధిపతే పరిపూర్ణ ముచుకుంద మధునివాస కృపాణపాణే భయంకర విద్యారాజ సోమరాజ కామరాజ మహీధర రాజకన్యా హృదబ్జవసతే సముద్రాసయిన్ గయాముఖ గోకర్ణ బ్రహ్మయానే సహస్రవక్త్రాక్షీ చరణా హటకేశ్వర నమస్తే 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 నమః ఇది శ్రీ వామన పురాణే హటకేశ్వర స్తుతి సంపూర్ణం. శివశక్తి స్వరూపులారా, హాటకేశ్వరం అనేది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన మహాక్షేత్రమైన ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ద్వితీయమైన శ్రీశైలంకు 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. హాటకేశ్వరం చెంచు మరియు ఆదివాసీల యొక్క గ్రామము. ఇక్కడ ఈ హటకేశ్వరం అనేది హటక అనగా కుండ పెంకులో పుట్టేవాడు అని అర్థం కూడా వస్తుంది. ఎలా అంటే పూర్వం కేశప్ప అనే ఒక కుమ్మరివాడు ప్రతిరోజు శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామికి దర్శనం చేస్తూ వచ్చి తాను కుండలను తయారు చేసుకుంటూ వ్యాపారం తన కుటుంబ పోషణ చేసుకుంటూ ఉండేవాడు. అతను శ్రీశైలం వెళ్లి వచ్చే భక్తులకు సదుపాయాలు చేసేవాడు. అంటే వసతి ఇవ్వడం, ఆహారములు పెట్టడం, ఇలా చేస్తూ ఉండేవాడు. అలా చేస్తూ ఉండగా అతనికి కొన్ని రోజులకి అతని పేరు ప్రాంతమంతా మారుమోగింది. అది భరించలేని ఇరుగు పొరుగు వారు శివరాత్రి సమీపిస్తుంది, ఇక భక్తులు ఎక్కువగా వస్తారు అని అతనిపై ఈర్ష ద్వేషాలతో అతను లేనప్పుడు వారింట్లో చొరబడి కుండలను పగలగొట్టి హటక అనగా ఏదైతే కుమ్మరి చక్రం ఉంటుందో ఆ చక్రమును కూడా విరగ్గొట్టేసి నానా యాగిరి చేసేశారు. ఇంటికి వచ్చిన కేశప్ప ఇదంతా చూసి కొంచెం దుఃఖించాడు. గాని శివరాత్రి దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది, ఏం చేయాలో పాలుపోక ఆ చక్రమును బాగు చేయడానికి ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాడు. అది ఎంత చేసినా బాగు కావడం లేదు. ఇంతలోగా ఇరుగు పొరుగు వారు ఊర్లో తిరుగుతూ ఇదిగో కేశప్ప ఉచితంగా భోజనాలు పెడుతున్నాడు, ఉండడానికి వసతి కల్పిస్తున్నాడు అంటూ జనులను ఎగదోయడం అంటే పురుగొల్పడం మొదలు పెట్టారు. కొన్ని వందల వేల మంది భక్తులు అతని ఇంటికి చేరుకున్నారు. ఇది చూసిన కేశప్ప ఏం చేయాలో తోచక పెరడ్లోకి వెళ్లి ఏడ్చుకుంటూ కూర్చున్నాడు. ఏదైతే హటకము అనగా కుమ్మరి చక్రం ఉందో అక్కడ కూర్చొని కనీసం ఇదైనా బాగుంటే కొత్త కుండలు చేసి అమ్ముకునేవాడిని, నాకు వచ్చే అతిథులకు గౌరవ మర్యాదలు చేసుకునేవాడిని అని దుఃఖిస్తూ ఉండగా ఆ చక్రం నుండే శివుడు సముద్భవించి, నాన్న ఎందుకు దుఃఖిస్తున్నావు? నీ అతిథులకు కావలసిన తినుబండారములు ఇంట్లోనే ఉన్నాయి, వారందరికీ కడుపు నిండా భోజనం పెట్టి పంపించు అని స్వయంగా శివుడే చెప్పాడు. ఇంట్లోకి వెళ్లి చూసేసరికి కుండల నిండా పదార్థములు ఉన్నాయి. ఆ పదార్థములతో వచ్చే శ్రీశైల భక్తులకు కడుపు నిండా తిండి పెట్టి పంపించాడు. అక్కడ నుండి అతని గృహమే మహాక్షేత్రంగా మారి హటకేశ్వరుడు, అక్కడ శివుడు మహాదేవుడు హటకేశ్వరునిగా కొలువై ఉన్నాడు. ఇక్కడ విచిత్రం ఏమిటంటే ఇది వామన పురాణంలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఈ చరిత్ర చెప్పబడి ఉన్నది, ఈ స్తోత్రం కూడా చెప్పబడి ఉన్నది. అటువంటి మహిమ కలిగిన ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపించిన హాటకేశ్వరుని యొక్క స్తోత్రం చేయడం వలన మనకు కూడా ప్రత్యక్ష నిదర్శనములు లభించగలవని మనం ఈ స్తోత్రమును రోజుకి 8 సార్లు గాని ఒక్కసారైనా సరే పఠనం చేసి శ్రీ హాటకేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహముతో సకలము సిద్ధింప చేసుకోగలం. దివాత్మ స్వరూపులారా, మన క్షేత్రములు, మన యొక్క ప్రదేశం, దాని యొక్క గొప్పతనం వెలుగెత్తి చాటడంలో మనం ముందంజలో ఉండాలి. మన దేవతల యొక్క మహిమలు తెలుసుకుని 10 మందికి చాటేందుకు మనమే కంకణబద్ధులై ఉండాలి. అప్పుడే మన జీవితంలో సుఖమయం శోభాయమానంగా తీర్చిదిద్దుకోవడంతో పాటు హైందవ సనాతన ధర్మ ఋషులు మనకు అందించిన విద్యలు అతి సునాయాసంగా అందుకొని మన జీవితాలకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దుకోగలం. అదే సమయంలో భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కూడా కాపాడగలం. ఇవన్నీ చేయడం వలన మనం హైందవ సనాతన ధర్మంలో పుట్టినందుకు, జీవిస్తున్నందుకు 10 మందికి ఉదాహరణ స్వరూపంగా నిలవగలమని ఆశిస్తూ ఎప్పుడు మీ సేవలో రత్నశ్రీ హిందూ సేవ సమాజ్ ఆచార్య భీమసింగ్ రవికుమార్ ఆఫ్ నిఖిలానంద సాగర్ మహారాజ్.